Good morning. Welcome to my class. Students, yesterday we know the lesson about the boss who cares. Isn't it? Okay, let's we continue this lesson today class. Okay, all of you open your textbook and come to page number 39. Now I'm going to read the lesson. All of you listen carefully and point out the finger. The scientist reached home. He found that the children were not there. He saw his wife sitting alone in the hall knitting. He expected that his wife would verbally jump on him, but she asked him calmly, "Would you like to have a cup of coffee, or shall I straight away serve dinner if you are hungry?" He was surprised at this and replied, "I would like to have some coffee, and you too must have with me. Before that, tell me where the children are." She said, "Why? Don't you know? Your boss came here at 5:15 and has taken the children to the exhibition." This was what had happened. The boss, who granted the scientist permission, saw him working seriously at 5 in the evening. He thought to himself, "This person will not leave the work. But if he has promised his children a visit to exhibition, they should enjoy." So he decided to take them himself. That is why all the scientists at Tumba work under their boss even though the workload is too much. By the way, can you guess who the boss was? He was none other than Dr. APJ Abdul Kalam. Okay, children, let's we continue this lesson. Okay, what was the yesterday's story? Yes, on the way, the scientist remembered the promise what he made to his children, isn't it? He felt sad for disappointed them, and he thought about his children and his wife. How could I calm his wife? Like that he is thought on the way of home. Okay, let's know the story. What will happen next? Isn't it? Now the scientist reached home. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮನೆಗೆ ರೀಚ್ ಆದ. ನೋಡಿ, ಹಿ ಫೌಂಡ್ ದಟ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. He searched for their children, but the children were not there. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. He saw his wife sitting alone in the hall knitting, but he saw instead of their children, he saw his wife. What she is doing there? She is sitting alone in the hall and she is knitting. Knitting ಅಂದರೆ ಹೆಣಿಗೆ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಈ ಉಲ್ಲನ್ನಿಂದ ಹೆಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ತೋರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ವೆಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಶಿ ಇಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್
ಅಲೋನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾಳು ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ. ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ವುಡ್ ವರ್ಬಲಿ ಜಂಪ್ ಆನ್ ಹಿಮ್. Now the scientist was expected about his wife. She is suddenly she is jump on him means ಅವರು ಏನಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಬೈಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ವರ್ಬಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಓರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಓರಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೈಯೋದಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಆನ್ ಹಿಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಎರಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರದ್ದು ಬೈಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಬಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಬಟ್ she asked him calmly, calmly means very patiently, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾಮಾಗಿ ತುಂಬ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಏನಂತ? ವುಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಪ್ ಆಫ್ ಕಾಫಿ? ನಿಮಗೆ ಕಾಫಿ ಬೇಕಾ? ಅಥವಾ ಶಲ್ ಐ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಸರ್ವ್ ಡಿನ್ನರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹಂಗ್ರಿ? ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಹಸುವಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಡಿಸ್ಲಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ನೌ ದ ಟೈಮ್ ಈಸ್ 8:30, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ನಿಮಗೆ ಕಾಫಿ ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಹಸಿವಿದ್ರೆ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಊಟನೇ ಬಡಿಸ್ಲಾ ಅಂತ ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್, ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಥಾಟ್ ಆರ್ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ that his wife would verbally jump on him, but now she is asked him calmly, would you like to coffee or shall I serve a dinner? So he was surprised for that, and now he is give a reply, I would like to have some coffee. ಈಗ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನನಗೆ ಕಾಫಿ ಕೊಡು ಈಗ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಟು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿತ್ ಮೀ. ನೀನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗು, ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿರೋ ಅಥವಾ ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕಂಪನಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ವೇರ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನಗೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳು. ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂದರೆ, ಟೆಲ್ ಮೀ ವೇರ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್. ಮಕ್ಕಳು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ದೆನ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ವೇರ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶಿ ಸೈಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ನೋ? ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಯುವರ್ ಬಾಸ್ ಕೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಟ್ 5:15 ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್. ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 5:15, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವನು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ 5:30, ಬಟ್ ಇವ್ರ ಬಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ? 5:15ಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್. ಅವ್ರ ಬಾಸೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು 5:15ಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್. The boss who granted the scientist permission saw him working seriously at 5 in the evening. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್. ದ ಬಾಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಹಿಯರ್? ದ ಬಾಸ್ ಹೂ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಅವ್ರ ಬಾಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಓಕೆ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ಲೀವ್ ದ ಆಫೀಸ್ ಅರ್ಲಿ ಟುಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದವರು, ಸಾ ಹಿಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಅಟ್ 5 in the evening. ಇವ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 5 o'clock ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟನ್ನು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹಿ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ಆ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಕ್, ಆರ್ ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ work. So his boss thought to himself, this person will not leave the work.
ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಬಾಸ್ ಏನಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಈ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಈ ಕೆಲಸನ ಬಿಡೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಎ ವಿಸಿಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್. ಆದರೆ ಅವರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಶುಡ್ ಎಂಜಾಯ್, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಖಂಡಿತ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಹಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದೆಮ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಆ ಬಾಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. That is why all the scientists at Tumba work under their boss even though the workload is too much. ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, why all the scientists worked in Tumba Space Center? Because the boss was a good person. ಸಿ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಏನು ಆಲ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ ತುಂಬ ವರ್ಕ್ ಅಂಡರ್ ದೇರ್ ಬಾಸ್ ಇವನ್ ದೋ ದ ವರ್ಕ್ಲೋಡ್ ಈಸ್ ಟೂ ಮಚ್. ತುಂಬ ವರ್ಕ್ಲೋಡ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅವ್ರ ಬಾಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬೈ ದ ವೇ, ಹಾಗಾದರೆ ಕೆನ್ ಯು ಗೆಸ್ ಹೂ ದ ಬಾಸ್ ವಾಸ್? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಾಸ್ ಯಾರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ನೀವು? ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ. ಇವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಾಸ್ ಆಗಿದ್ದವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ವಾಸ್ completed. Okay, let's we know the words meaning. First one, words to know. Listen children. Tumba, a village near Thiruvananthapuram in Kerala. Space Center, a place where studies are conducted about outer space. Next, involved, engaged. Rocket, a vehicle used to put a satellite into space. Next, adventurous, daring. Quitting, to leave the job. Verbally, orally, by using words. Okay, next, vocabulary. Choose the opposites of the following words from those given in brackets. Okay, they are given some opposite words. You should choose the correct word from the bracket. They are given the bracket under of these words. Okay, you choose the correct word and write there. Never, never, always. Remember, forget. Happy, sad. Finish, start. Quit, remain. Okay, next, vocabulary 2. State whether the following statements are true or false. You should say these statements are true or false. Okay. Dr. Abdul Kalam is presently the President of India. False. Second one, he took care of all the scientists. True. He visited the exhibition because he liked it. False. The scientists were happy to work under him. True. Next, Tumba is in Karnataka. That is false. Isn't it? Okay students, this is enough today. Let's meet on next class.
Until then, take care and bye.